সালাম আলাইকুম, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আহ, এই পড়াগুলো দেয়া ছিল মোটামুটি, বলছিলাম যে কমপক্ষে প্রত্যেকের দুইটা তিনটা চারটা করে টাং টুইস্টার আছে মিনিমাম। এগুলো করলে মুখে একটা জড়তা কাটবে আর কি, সাউন্ড গুলো ক্লিয়ার হবে। তাদের হয়েছে, মোটামুটি বলতে পারবেন, তারা একটু আমাকে পড়াগুলো একটু দিয়ে নেবেন। জাস্ট শুধু সাউন্ডটা বলবেন, কিভাবে বলবেন। ফ, হুম, ফলি ফ্রুট পার্পল, পেইন্ট ইন দ্য ফুল, রাইট। এইভাবে শুধু, ঠিক আছে, একবার সাউন্ডটা বলবেন। হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে টাং টুইস্টারটা বলবেন। এটা শেষ করে দেন হচ্ছে আজকে আমরা ভাওয়াল সাউন্ডস গুলো শিখবো। বলবো দ্য ফার্স্ট, কে বলবেন বলেন, কে একজন বলেন। আর সাহেব জোয়ারদার, তখন তো কথা বলছো, এখন ই করো। তারিন আছেন, সুহাগ দেখতে পাচ্ছি, আর কে? নাফি, ফয়সাল, মিম, রাইট। একটু পরে শোনান, আমি বুঝতে পারবো কি 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 অবস্থায় আসলে আর কি। স্যার, আমি বলবো। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বলেন। Hollywood purple paint in the pool. Bob bought a big basketball. Teacher told me to teach a typical topic. That does double jelly in a day. Carlos kicks a curly corner kick. Green grass grows in green ground. Father found four flying uh, flies on the floor. Vivek visited various vast valleys. Three others throw three throats. Their fathers, mothers, and brothers were not there that time. Wasim went away twice a week. The Europeans didn't use euros in Europe a few years ago. Six after six makes 66. Fuzi Wazi was a bear. Fuzi Wazi had no hair. She showed a short fashion show. Usually, I have no casual laser phaser. Um, Champa is chewing a chewing gum of cherry sitting on a charming chair. Junior, Jolly, and Jimmy are jumping with joy. It was a magical moment with my mother. Nine nice night nurses nursing nicely. Young King Kong was stronger than strong. Clara is really clever, but Lily is a little silly. The rabbits reached right around the ring. A hunter hunted a hidden hungry hyena. গুড, থ্যাংক ইউ, ভালো ছিল। তারপরে নেক্সট। এইগুলো ছাড়া তো সামনের দিকে আগানো কঠিন। কারণ হচ্ছে আজকে আমরা বেসিকলি হচ্ছে, আমি ট্রাই করবো। হ্যাঁ, গিভ ইট আ ট্রাই ফার্স্ট। ঠিক স্যার, আমি যদি অত বেশি প্র্যাকটিস হয় নাই, তারপর আমি ট্রাই করছি। Falling through the purple paint in the pool, Bob bought a big basketball. Teacher told me to teach a typical topic that does double daily in a day. Carlos kicks a curly corner kick. Green grass grows in green ground. Father found four flying things on the floor. Vivek visited various vast valleys. Three three authors taught three taught. Their fathers, mothers, and brothers were not free at the time. Wasim went away twice a week. The Europeans didn't use euros in Europe a few years ago. Six after six makes 66. Fuzzy Wuzzy was a bear. Fuzzy Wuzzy had no hair. She she showed a short fashion show. Usually, usually
I have no causal leisure pleasure. Champa is charming, a tringham of cherry chips, sitting on a charming chair. Junior, Jolly, and Jimmy are jumping with joy. It was a magical moment with my mother. Nine nice night nurses nursing Leslie. Young King Kong was stronger than strong. So লাস্টেরটা দেখা যাচ্ছে না. Clara is really clever, but Lily is little silly. The rabbits raced right around the ring. A hunter hunted a hidden hungry hyena. গুড। তবে এখানে ফাজি ওয়াজি হবে, এটা ফুজি হয় না, ফাজি ওয়াজি ওয়াজ হবে। এই এই এইগুলো একটু আরো যত্নশীল হতে হবে, ল্যাঙ্গুয়েজে যত্নশীল না হলে একটু প্রবলেম হবে। আমরা সাধারণত কনসোনেন্ট সাউন্ডস গুলো নিয়ে এতদিন ছিল, তো কনসোনেন্টের পাশাপাশি আমরা ভাওয়েল সাউন্ডস গুলো শিখবো। এগুলো ভাওয়েল সাউন্ডস, এক পলকে যদি দেখি তো এইগুলো সাউন্ডস হচ্ছে ভাওয়েল। তো ভাওয়েল গুলো আমি যদি সঠিক বা সহজ একটা উদাহরণ দেই, আহ ভাওয়েলের মধ্যে আমরা বাংলায় সাধারণত কোনো একটা ব্যঞ্জন বর্ণের সাথে, ধরেন এটা একটা ক, এটা একটা ব্যঞ্জন বর্ণ, হ্যাঁ। তো এখন আহ এটার সাথে যদি আকার দেই হয়ে যায় কা। এটা যদি ধরেন একার দিলাম তাহলে কে হবে, কে। বাট একার আকার মিলিয়ে হচ্ছে কো। তারপর ধরেন আমি আকারটা বাদ, ধরে নেন এটাকে ঐকার দিলাম তাহলে কই। তারপর এই ঐকারটা বাদ আমি ধরেন দিলাম দীর্ঘ ইকার, তাহলে কি। ঠিক ওই রকম যে কাজটা হয় বাংলার ক্ষেত্রে, একই রকম কিন্তু আপনার এই এই জিনিসগুলো আমরা আকার ইকার শিখবো, রাইট। এটা আপনার ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের বিশেষ করে অনেক বড় একটা ভূমিকা পালন করে শব্দ উচ্চারণের ক্ষেত্রে। তো যেখানে আমরা সাধারণত প্রথম এটাকে রস্বই বলবো। রস্বই রস্য বাদ দিলে যা থাকে, মানে রস্য বাদ তাহলে কি থাকবে, ই। আর এটা আমরা দীর্ঘ ই যদি বলি, আমরা দীর্ঘ করে উচ্চারণ করি দীর্ঘ ই। তো আসলে দীর্ঘ হলো ই, বেসিকলি দীর্ঘ ই বলতে কিছু নাই। এই ইটা এটা দীর্ঘ হবে। তার মানে আমরা এখানে একটা বিষয় চলে আসছে, বাংলাতেও কিন্তু দীর্ঘ সাউন্ড আছে, মানে দীর্ঘ উচ্চারণ আছে, যে উচ্চারণগুলো একটু বড় হয়। এই ক্ষেত্রে এইখানে আমরা যেগুলো কুলন দেখবো, কুলন দুইটা ফোঁটা আছে, এই ফোঁটা যেগুলোতে আছে, এই যে দেখেন এই যে ফোঁটা আছে, ফোঁটা আছে, এটা একটু লম্বা হবে, লম্বা হবে, খুব বেশি নাই এগুলো। আহ 5টা সাউন্ড আছে টোটাল। এটা 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 তারপরে এটা এমনিতেই সাউন্ড করতে হবে লং, বাট এটা হিসেব লং সাউন্ড না আসলে। এটা লং সাউন্ড, এগুলো লং সাউন্ড, এখানে দুইটা আছে, এখানে তিনটা আছে। বাকিগুলো শর্ট সাউন্ড, বাট কতটুকু শর্ট এটা আমাদের একটু বোঝা লাগবে। ধরেন আমরা যখন দ্রুত কোনো একটা বোর্ডের মধ্যে টাচ করি, একটা বিট হয়, ওই ধরেন এক বিটের মতো আর কি, ই। এটা হবে ই। তাহলে আমরা মনে রাখার জন্য কৌশল হিসেবে বাংলার সাহায্য নিচ্ছি। রস্বইয়ের রস্য বাদ থাকবে ই। আর দীর্ঘ যেহেতু এটা দীর্ঘ করে বলবো ই, 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 রাইট। তো এটা কাজ করবে কার সাথে, যেমন ধরেন আমরা যদি এখানে একটা আহ এটা এটা একটা ধরেন আমরা সাউন্ড, হ্যাঁ সাউন্ড, তার সাথে যদি আমরা এটা ছোটটা দিয়ে দেই হয়ে যাবে ফি। আর যদি এটা বাদ দিয়ে যদি আমরা এটাকে একটু কুলন সহ বড়টা দেই, মানে ই দেই, তাহলে হবে ফি। এখন এটার উচ্চারণ আছে কিনা, এটা আমরা সাধারণত করি কিনা, মানে এই যে আকার ইকারের প্রয়োজনটা আছে কিনা, এই বিষয়গুলোর জন্য বেসিক্যালি আমাদের এখন জানা দরকার। তখন আমাদের একটু অক্সফোর্ড
আহ, একটু ঘাটাঘাটি না করলেই নয়। তো এই ক্ষেত্রে আমরা বেসিকলি হচ্ছে একটা হেল্প নিব, অক্সফোর্ডে হেল্প নিব। ডিকশনারিতে যদি আসি, আপনি একটু সুন্দর করে লিখবেন হচ্ছে, আমরা এটাকে বলতাম হ্যাঁ পি, বাট এন্টার করলাম, এটার সাউন্ড গুলো বেসিকলি কি আসে। রাইট, দেখেন এই যে, P, 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 আপনারা কি সাউন্ড শুনছেন? P, P, এটার উচ্চারণ করছে, উচ্চারণটা আপনারা শুনতে P, পাচ্ছেন না? আমার কথা শোনা যায়? আপনি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন? স্যার শুনতে পাচ্ছি। হুম, কথা বলেন না, জিজ্ঞেস করছি শুনতে পাচ্ছেন কিনা। তো এই যে এখন যেটা শোনালাম এটা শুনছেন? P, P, জি স্যার, শোনা গেছে। রাইট। এখন বিষয়টা হচ্ছে, দেখেন এই যে এইগুলো যে সাউন্ড, বেসিকলি এটাই হচ্ছে শুদ্ধ P, ই। তো এইভাবে আপনি যে কোনো সাউন্ডের সাথেই আপনি ঠিক করবেন না কেন, নিঃসন্দেহে আহ, সুন্দর করে এটা উচ্চারণ করতে পারবেন। তো এটা বোঝানোর জন্য বললাম আর কি। এখন এগুলো ধরেন, এটা আমরা সাধারণত রস্যাও যদি বলি, ওই যে এরকম একটা উটের যেটা আর কি, হ্যাঁ লিখতে সমস্যা। আর এটা হচ্ছে দীর্ঘ করি আর কি এটাকে, হ্যাঁ। তো উচ্চারণটা ওই দীর্ঘটা বাদ দিয়ে করতে হবে, যেমন উ, 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 উচ্চারণটা এমন হবে। এটা হচ্ছে স্বরয়, জাস্ট স্বরয়। তো স্বরবাদ কি বলবো, এটা উচ্চারণ কি হবে, অ, অ, এটা হচ্ছে অ। আর এটা বেসিকলি আমরা উ বলি, ওই যে উ, এটাকে আমরা একটু বোল্ড করে বলতে হবে, ও, ও, অ, উ, অ, উ। সাউন্ড শুনতে পাচ্ছেন আশা করছি, অ, উ। এটা ই এর মতো মনে হচ্ছে, ই আমরা এমনি লিখি, হ্যাঁ। এটাকে বাংলায় আমরা যদি চিন্তা করি, তুলনা করি, তাহলে এ, মানে এ, এটা খুব খুব মনে করেন যে ছোট আকার হবে এ, মানে এ এমন হবে না, কারণ এমন হবে এইটা, এটা হচ্ছে আপনার এরকম হবে, হ্যাঁ। এটা হচ্ছে এ, একটু লং হবে এ, 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 এই সাউন্ড এমন হবে আর কি। তো এইগুলো হচ্ছে মনে রাখার কৌশল, স্ক্রিনশট রাখতে পারেন, যেহেতু বাংলা লিখছি। আসলে এইগুলো বাংলাটা খুব কঠিন হয় বাংলার সাথে ম্যাচ করে শেখানো। আচ্ছা, এইটা হচ্ছে ধরেন বাংলায় আমরা একটা আ ব্যবহার করি, একটা আ পরিচিত, হ্যাঁ। বাট ইংলিশের ক্ষেত্রে কিন্তু আ হচ্ছে চারটা। এটা খুবই শর্ট একটা আ, আ। যেমন আমরা ওয়ার্ড প্র্যাকটিসে যাব আগে, ধরেন হচ্ছে ওই যে জাস্ট এই জিনিসগুলো যদি চেনা দরকার, মানে কার কি নাম, এই সিম্বল গুলোর কি নামে আমরা ডাকবো। তো এই সিম্বলটাকে, এগুলো প্রত্যেকটাই সিম্বল, আইপিএস সিম্বল, আইপিএস সাউন্ড। এটা হচ্ছে আ, মানে একদম আপনি অনেক অল্প স্বরে বলবেন, কোনো দীর্ঘ করা যাবে না আ। যেমন ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে আমরা বলি না অ্যাবাউট বলতাম, এটা কিন্তু অ্যাবাউট না, বাউট, অ্যাবাউট, অ্যাবান্ডন, অ্যাবান্ডন মানে অ্যাবান্ডন বলতাম যেগুলা, অ্যাবান্ডন। আমরা অ্যাগো বলতাম, অ্যাগাও। মানে আমি বেসিকলি হচ্ছে এই জিনিসগুলো ওদেরকে কমপ্লিট এটা শেয়ার করি, তাহলে দেখাতে পারবো। যেমন ধরুন আমরা অ্যাগো বলতাম, অ্যাগো। তো এই যে ধরেন এখানে আমরা সাউন্ড করলে দেখবেন, এটা প্রথম যে সাউন্ড আছে এটা হচ্ছে আ, ঠিক আছে, আগা। খেয়াল করবেন ওরা কেমন বলে, ago, ago, বুঝতে পারছেন বিষয়টা? হুম। ago, ago, তাহলে এ না, এটা এ উচ্চারণ করে না, এটাই সঠিক, আর দুনিয়ার যা আছে সব ভুল।
মানে এটা 100% সঠিক, বাট হয়তো অনেকে তর্কে আসতে পারে বা অনেকে আপনাদেরকে পাজল করতে পারে। এটা পাজল তারাই করবে যারা এই বিষয়গুলো জানে না। একেবারে অবস্থা খারাপ, কারণ এটা বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে তখনই পাই যখন আপনার মিনিমাম ইংলিশ আপনি অনার্স করার পরে আপনি ল্যাঙ্গুয়েজটিকে যদি মাস্টার্স করেন, ল্যাঙ্গুয়েজটিকে বলছি মানে ভাষার উপর আর কি, লিটারেচার না, হ্যাঁ, তাহলে আপনি এই সাউন্ডগুলো শেখানো হয়। এছাড়া বাংলাদেশে সাধারণত ইংলিশ মিডিয়াম ছাড়া বা ইংলিশ ভাষার প্রতি যারা অনেক বেশি আন্তরিক, এরা ছাড়া হাতে গোনা 2-3টা প্রতিষ্ঠান ছাড়া আসলে খুব কম জায়গায় এই জিনিসগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খ শেখানো হয়। আর এছাড়া এগুলোর পরিচিতিটা খুব কম। হ্যাঁ, তো এখন বিষয়টা হচ্ছে এরকম আর কি। তো এই জন্য হচ্ছে এটাকে আপনি যখন আপনি সঠিক আর কি, কেমন আপনার ধারণাটা সঠিক হবে। কারণ আপনি একদম যখন যে ওয়ার্ডটা পাবেন সেই ওয়ার্ডটা সরাসরি সার্চ করবেন অক্সফোর্ডে, অথবা ক্যামব্রিজও করতে পারেন, ক্যামব্রিজ ডিকশনারি যেটা আছে সেম এটাই আসে, কিন্তু সিম্বল একটু পরিবর্তন আসে আর কি। আহ, আচ্ছা, এরপরে যেটা এটা হচ্ছে একটু বড় করে হবে আ আ এইগুলো দেখেন, এইগুলো হচ্ছে আপনার মুখের শেপ, হ্যাঁ, এটা ছোট একটা শেপ আ, এটা একটু বড় শেপ আ, যেমন ধরেন দাগ, হ্যাঁ, দাগ, হ্যাঁ, খাত, এরকম। এটা অনেক বড় একটা শেপ, যেমন ধরেন ডার্ক, অন্ধকার যেটা, হ্যাঁ, ধরেন পার্সন, এরকম পার্সন তো বলি এটাতেই হবে, হ্যাঁ। হার্ট, আমরা হার্ট বলি না, আমরা হার্ট, তো এরকম বড় করে এটাকে একদম মানে উচ্চারণটা বড় হবে, আর এটা একটু ফ্ল্যাট হয়ে যাবে। যেমন গার্ল, হ্যাঁ, গার্লের ক্ষেত্রে আমরা গার্ল বলি, বাট আ হবে না, এই আ হবে না, আমরা এই আ দিয়ে বলি। এটা হবে গার্ল, ও, একটা ফ্ল্যাট হয়ে যাবে, হ্যাঁ, ও, গার্ল, পার্সন, প্রিফার, এরকম। তো এইটার নাম হচ্ছে এটা। আবার এইগুলো সবই হচ্ছে মনোথংস, মনো মানে এক, এগুলো একক, এগুলোকে বলে হচ্ছে আপনার একটা করে সাউন্ড। এখন আমরা দুইটা সিম্বল মিলিয়ে যে সাউন্ডগুলো হয় এদেরকে বলে হচ্ছে ডিপথংস। তো এটা ডিপথং জানাটা মোটামুটি জরুরি, এই জন্য কখনো কখনো কোনো কোনো সাউন্ড ডিরেক্ট হচ্ছে একটা লেটারের উচ্চারণ করে ফেলে। যেমন এই সাউন্ডটা, ঠিক আছে, এরকম অনেক সাউন্ডই আছে, বাট প্রথমটাই কিন্তু, আমি যদি আপনাদেরকে একটু এভিডেন্স হিসেবে এই জায়গাটায় নিয়ে আসি, আমি ধরেন এই এ লিখলাম, আমরা এটাকে এ বলে সম্বোধন করি, ঠিক আছে, এ। এখন এটার কিন্তু অনেকগুলো উচ্চারণ আছে, বেশ কয়েকটা উচ্চারণ আছে। একটা দেখবেন এখানে বলতেছে uh, uh, এটার উচ্চারণ কিন্তু এটা আসতেছে, আবার এটার উচ্চারণ, a, তো আমরা কিন্তু তিনটা করি, আমরা বলি কিন্তু নিরিমটা কখনো বলতেছে, uh, কখনো বলতেছে। a, এই দুইটার পার্থক্যটা কি আপনারা কেউ জানেন? বলেন। হ্যালো, কি অবস্থা? আমার কথা শোনা যায়? আমি বলছি এই পার্থক্যগুলো জানেন কিনা বা আগের থেকে জানা আছে কিনা। জানা থাকলে বলেন ইয়েস, না থাকলে বলেন নো। শুধু আমার একা একা কথা বলতেছেন কেন? না স্যার, জানা নেই। নো। নো, এই তো শাহেদ, চমৎকার, জানা নাই, শিখতে হবে আর কি। এটা হচ্ছে আমরা আর্টিকেল বলি, আর্টিকেল আছে না, AND, আর্টিকেল হিসেবে যখন আমার এটা ব্যবহার হয় তখন হবে আ। uh, যেমন ধরুন আমি ক্লাসে শিখাই না, আই এম এ স্টুডেন্ট না বলে আই এম আ, আমা স্টুডেন্ট, আমার স্টুডেন্ট, আমার স্টুডেন্ট, হ্যাঁ, এরকম করে উচ্চারণ হবে আমার স্টুডেন্ট। তারপর হচ্ছে হি ইজ এ ডক্টর না হয় হি ইজ এ ডক্টর, হি ইজ আ, তাহলে এই উচ্চারণটা আ হবে। তো যাই হোক, আর্টিকেল হিসেবে যখন আসে তখন হবে আ। আবার লেটার হিসেবে যখন উচ্চারণ করি, যেটাকে আমরা বলতাম এ, কি বলতাম বলেন তো? এ, কি বলতাম? আমরা সাধারণত কি বলি? এ, এরকম বলতাম না, এ বলতাম, অথবা এটাকে এইভাবে বলি, এ। কিন্তু এটা এ না, এটা হচ্ছে এই, ঠিক আছে, এরকম। আবার এই, এরকম না, এই, হালকা করে এই, রাইট, এই, মানে এটা বলে রশ্মিটা ছোট করে বলবো এই। মোটামুটি কি বুঝতে পারতেছেন কি বললাম? আচ্ছা,
তো এটা হচ্ছে স্ট্রং ফর্ম A, এই। A, তো এটা আমাদের অনেক কাজে আসছে, দেখেন একটা সাউন্ড, কিন্তু জাস্ট সাউন্ড এই। এটা আই, কি হবে? আই, আই, এই, আই। এটা হচ্ছে, এটা লং ছিল তো এটা শর্ট হয়ে গেল, এটার সাথে আপনার এটা মিলে গেছে, বুঝতে পারছেন? এখান থেকে এটার সাথে এটা মিলছে, এটা মিলে হয়ে গেছে কি ওই, ওই। এটা যদি এরকম ফোঁটা দেওয়া থাকতো মাঝখানে, তাহলে হয়তো ওই, এরকম ওই। তা না হয় কি হয়েছে ওই, ওই। আমরা একটু আদর করি অনেক সময় প্রিয় মানুষকে, একটু খুব সুন্দর করে ডাকি না, ওই, ঠিক আছে, এরকম করে। ওইটা হচ্ছে এরকম আদরের একটা সাউন্ড, বুঝতে পারছেন? তাহলে এই, আই, ওই, এই, আই, ওই, এই, আই, ওই। এটা হচ্ছে দেখেন ইয়া, এটা উচ্চারণ কি হবে? ইয়া, এ, মানে এরকম এ দিয়া উন্তস্ত আকার আ দিলেন, ঠিক আছে? তাহলে কি হবে? এ। এটা রস্যই দিয়ে উন্তস্ত দিলেন আগে, হ্যাঁ, ইয়া। এটা হবে কি ইয়া, এ, উয়া, উয়া, ইয়া, এ, উয়া, এরকম উয়া, এরকম উন্তস্তি ধরেন আর কি, উয়া, হ্যাঁ। তো এরকম ধরে নেন এরকম উয়া। তাহলে ইয়া, এ, উয়া। এটা হচ্ছে আও, হ্যাঁ। আমরা এরকম উচ্চারণ হতে পারে আও। এটা হচ্ছে ওই যে ঔষধের সদ্বাদ, তাহলে কি হবে? ও। তাহলে আও, ও, আও, ও, আও, ও। তাহলে এই, আই, ওই, এই, আই, ওই, ইয়া, এ, ওয়া, আও, ও, এই, আই, ওই, ইয়া, এ, ওয়া, আও, ও, এই, আই, ওই, ইয়া, এ, ওয়া, আও, ও। তো এইগুলো হচ্ছে এই তাদের নাম। এখন যেটা করতে হবে, এইগুলোর হচ্ছে সাউন্ড গুলো কেমন হয়, এইগুলো বেসিকলি হচ্ছে কি ধরনের হয় সাউন্ডস গুলো, আমরা মাঝখানে করলে পরে দেখেন এখানে এটা তো আরেকটা। আচ্ছা, এটা ধরেন হচ্ছে আমি যদি এখান থেকে প্র্যাকটিস করে আপনাদেরকে, হুম, যেমন 64 নাম্বার পেজের মধ্যে আছে যে এখানে, এবং যাদের আগের আগের শীট আছে, তারা শীটের পেজ নাম্বার দেখবেন হচ্ছে আপনার 37, হ্যাঁ। ওই 37-এ অল্প দেওয়া আছে, কিন্তু হয়তো কিছু পরিবর্তন আসছে, অনেক বড় একটা পরিবর্তন আসছে আর কি। এইখানে আমরা কিছুটা করে দেওয়ার চেষ্টা করেছি, বাট একটু ডিফারেন্ট বা বড় না হলে কি হয়, মাথায় থাকে না। এইগুলোর টাং টুইস্টার আছে, আপনি চাইলেই কিন্তু করতে পারেন। দেখেন এই যে মাঝখানে যেটা সিক্স, সিক্সের এই যে সিক্স, সিক্স, আবার একটা আছে দেখেন এখানে বিগ। তাহলে একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা, হ্যাঁ, পাঁচ, ছয়, সাত, আট। একটা লাইনের মধ্যে 8 বার আপনি সাউন্ড আনতেছেন। মানে এখানে খেয়াল করবেন হচ্ছে, যেহেতু আমরা অন্যগুলো পড়ছি, মানে কনসোনেন্ট পড়ে আসছি, অবশ্যই শুদ্ধ করে বলা ট্রাই করব। যুক্ত হবে কি ই। তো সিক্স বিগ ফিক্স, এইভাবে আমি তো পড়ার সিস্টেমে বলছি। সিক্স, সিক্স, সিক্স বলার পরে সিক্স বিগ ফিক্স, সিক্স বিগ ফিক্স, এটা বারবার বলবেন। সিক্স বিগ ফিক্স, সিক্স বিগ ফিক্স, এটা একসাথে বলবেন। সিট ইন, সিট ইন, সিট ইন। আচ্ছা, সিট ইন, হ্যাঁ, সিট ইন, লিটল, 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 লিটল। এটা এটা উচ্চারণ কিভাবে করবেন? লিটল বলতাম, লিটল, লিটল। এটা পিঙ্ক, পিঙ্ক, লিটল পিঙ্ক, সিট ইন, লিটল পিঙ্ক, সিট ইন, লিটল পিঙ্ক। পরে শিপ, এবার যুক্ত করবেন, হ্যাঁ, সিট ইন, লিটল পিঙ্ক শিপ। হ্যাঁ, এইটাকে একসাথে আনবেন, পিঙ্ক শিপটাকে একসাথে বলবেন, তাহলে সুন্দর হবে, হ্যাঁ। সিক্স বিগ পিগ সিটি না, বলবেন। এটা এখানে একটা হালকা করে সিটি না, সিটি না, লিটল পিঙ্ক শিপ, লিটল পিঙ্ক শিপ। তাহলে ধরেন অ্যাটলিস্ট যেটা হবে, আপনার মগজে থাকবে যে এটা একটা ছোট সাউন্ড। এইবার এর চেয়ে বেশি প্র্যাকটিসটা হচ্ছে এই জায়গাটাতে, যেমন ইট। তো ধরেন ইট ইজ,
এই যে ইজ, হ্যাঁ, এটা ইজ এরকম না, কিন্তু ইজ, ইন, ইফ, ইল, ইঙ্ক। তাহলে ই সাউন্ড যেটা, এটা কিন্তু আই, তাহলে কি হওয়ার কথা ছিল? আই এন, আইন, আই এস, আইস হওয়ার কথা ছিল কিনা? আইটি, আইট, হ্যাঁ। তো এরকম তো হয় নাই। উচ্চারণ কিন্তু লেটার যেরকম, উচ্চারণ কিন্তু ওরকম হয়নি, তাই না? বেইমানি গুলো। আচ্ছা, আমার এই দেখা যেত না, বুঝতে কারো কোনো সমস্যা হচ্ছে এটা জানেন? তো আমরা যদি এটাকে উচ্চারণ হচ্ছে আই, যদি আমরা যেমন ধরেন এখানে আমরা কি বলি? আই পি এই, তো এটা কিন্তু ঠিকই আই বলতেছি। তাহলে এইখানেও তো ঠিকই আই আছে এবং এন আছে, তাহলে আমরা আইন হওয়ার কথা, না হয় কিন্তু ইন কেন হলো? ইন হয়েছে শুধুমাত্র এই আইপিএস সাউন্ডের কারণে। আপনি হয়তো ভিন্ন করতেই পারেন, সেটা একান্ত আপনার ব্যক্তিগত ব্যাপার, কিন্তু আমাদের এই জায়গাটা যেটা করতে হবে, যা সঠিক সেটা আমরা শিখছি। একইভাবে আমরা এই জিনিসগুলো একটু ভালো করে প্র্যাকটিস করলে পরে ই আসবে, এবং এইখানে একটু লং করে করব ই। তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে যে শি সিজ, এখানে আমরা ওই ই, হ্যাঁ, একটু বড় করে আমরা এই করতে পারবো। হ্যাঁ, শি সিজ, হ্যাঁ, থ্রিন মানে এখানে অনেকবার আছে, এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, প্রায় 6 বার এরকম আছে। আবার এইখানে কিন্তু এটা কিন্তু আবার ই সাউন্ড না, এটা হচ্ছে আই। হ্যাঁ, তাহলে বিশ এইখানে আছে, এটা কিন্তু ছোটটা কিন্তু। বাট যখন আপনার এইরকম দুটো থাকবে, ওই যে আগে যে আমরা ছা সাউন্ডের মতো দুটো মিলে অন্য সাউন্ড হয়, এটা হচ্ছে আই। তাহলে এটা হচ্ছে কি, মানে সাইড, সাইড, সা সাউন্ড, আই সাউন্ড, সাই, পরে ডা হচ্ছে কি সাইড, পরে বি সাইড, এই যে এটার উচ্চারণ আর বি সাইড, বি সাইড, বি সাইড, রাইট। এখানে দা ঠিকই আছে, এই ধরেন দা, সি, 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 শি, দেখেন এটা শি, সিজ, সিজ, শি, সিজ, হ্যাঁ, থ্রি, 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 হ্যাঁ, গ্রিন, হ্যাঁ, শি সিজ থ্রি গ্রিন ট্রিজ, ট্রিজ beside the sea। তাহলে এটা একটু লম্বা করে হবে, নাথিং এলস। অলরাইট। তো এখন এরপরে আমরা যাব, ধরেন এরকম করে এখানে, এটা হচ্ছে ই, ই এইট, তাহলে ই এইট এরকম হওয়ার কথা ছিল। তাহলে ই এই, ই এই, সি এইচ, সিচ, ইএইচ এরকম হওয়ার কথা আসলে। বাট সত্যিকার অর্থে এমনটা হয়নি। কেন হয়নি? ওই যে দেখেন ভিতরে আছে কি ই, তারপরে ছা, তাহলে কি হয়েছে? ইচ, ইচ, তাহলে ইট, ইচ, হ্যাঁ, ইজি, ইজি, ইগল, ইগল, বুঝতে পারতেছেন? আচ্ছা, তো এখানে আছে হচ্ছে আপনার এই জায়গাটায়, মানে ইয়ে, আমরা ইয়ারা বলি, বাট ইয়ে এরকম করে, ইস্ট, ইস্ট, একটু পার্থক্য করে পড়লে দেখবেন অনেকটা ইজি হয়ে গেছে। তো এরপরে আছে হচ্ছে আমাদের খুব বেশি কিছু নাই, তারপরে ধরেন আমরা এই যে বলছিলাম এটাকে যে ও, তাহলে হ্যাঁ, যেমন ধরেন এখানে মাঝখানে আসবে দুইটা ও আছে, কিন্তু এখানে ই কিন্তু একটাই। তাহলে এই যে দেখেন ঠিক আছে, এখানে আর্টিকেল হিসেবে যে এই গুড হলো না, এই গুড না, কিন্তু গুড, গুড। তাহলে খুক, এই ধরেন খুক, তো ঠুক, এ হচ্ছে ঠুক। এই যে এই না হয়ে কি হয়েছে, এটা আর্টিকেল আসছে, হ্যাঁ। তাহলে বুক, বুক, ফ্রম, ঠিক আছে, ফ্রম, দা, উড, উড, তাহলে কি হলো? আ গুড কুক টুক হবে, টুক আ বুক ফ্রম দ্য উড।
তো এইটা পড়লে মোটামুটি ধরেন এটা এত আসবে, এগুলো সহজ আমাদের অন্য অন্য সাউন্ড থেকে। তারপর এখানে আপনি পড়লেন, যেমন ধরেন পিইউটি, আমরা কিন্তু বিইউটি এটাকে কিন্তু আমরা সাধারণত কি উচ্চারণ করি বলেন তো? বিইউটি কি উচ্চারণ কি করি বলেন? বাট হ্যাঁ, বাট তাহলে আমরা তো বুট বাট কি বলছি, বাট বলতেছি। তাহলে পিইউটি কি হওয়ার কথা বলেন তো? তাহলে পিইউটি কি হবে? পাট পাট, এই তো ঠিকঠাক। তাহলে বিইউটি বাট হলে পিইউটি পাট হওয়ার কথা, বাট সে পাট হয়নি। না হওয়ার পিছনে এই একমাত্র আইপিএস সাউন্ডের কাজ। তার সাউন্ডটাই এমনভাবে মেকানিজম করা বা অনুমোদন দেয়া, যেটা হচ্ছে আপনার এটা ও সাউন্ড, এই জন্য ফুট, ফুট, হ্যাঁ, ফুল, ফুল, রাইট, পুশ, পুশ, ফু, ফু, বুল, বু, বুক, বুক। তো এরকম করে সাউন্ডগুলোর সাথে পরিচয় হবেন, ঠিক আছে? আপনাদের নেক্সট ক্লাসের পড়া কিন্তু কি থাকবে, মানে এগুলো লিখে আমাকে একটু দেখানো, তাহলে এইগুলো ক্লিয়ার হলে আমরা আরো সামনের দিকে আগাইতে পারবো এবং সুন্দর হবে, মনে থাকবে এবং লেকচারগুলো বুঝতে ইজি হবে। আহ, তারপর হচ্ছে এই একটা সাউন্ড, এরও কিছু টাং টুইস্টার আছে, এগুলো তো নিজেরা দেখে নেবেন। বুঝতেই পারছেন মোটামুটি ধরেন এগুলো একই রকম। ইউজ, তাহলে ইয়া সাউন্ড সাথে উ দিলাম, ইউজ, মানে এটা আকার ইকার করছে আর কি সবগুলোর সাথে, হ্যাঁ, আকার ইকার দুই প্রকার দিচ্ছি, তাহলে এই আকার ইকার তো চিনতে হবে, এগুলো সবকিছু আকার ইকার উকার। তারপর ধরেন এই যে এইগুলো কিন্তু আকার ইকারের মত করছে, হ্যাঁ, অ, তাহলে এটা হচ্ছে কি হবে, অড, তাহলে অড, অফ, তাহলে ও ডাবল এফ, তাহলে অফ, অফ, হ্যাঁ, ও এক্স, তাহলে অক্স, ওক্স না কিন্তু ও, তাহলে ও এন, ও না হয়ে কিছু অন, হ্যাঁ, তাহলে ও এফ, এখানে কিন্তু আমরা অফ বলি, বাট এটা উচ্চারণ হবে অভ, ভা সাউন্ডস হবে, এই দেখেন ভা সাউন্ডস, অভ। তো এটা হচ্ছে কি আপনার আকারটা, এটা হচ্ছে অ, উচ্চারণটা হবে অ চলে আসবে আর কি। আর এটা হচ্ছে উ, তো এটা কিরকম উচ্চারণ হবে, যেমন ধরুন ফুও, ফোর বলতাম ফুও, ঠোল, ঠোল, হোসেস, হোসেস, হ্যাঁ, তাহলে হো, ও আসছে একটা ওক, তাহলে আমরা ওয়াক না বলে কি ওয়াক বলতাম, তাহলে ও, এটা ও উচ্চারণ। তাহলে আক্রস, এটা আমাদের নাই, আক্রস দা নাই। লোং, আমরা লং বলতাম, বলতাম তো না, ও, হয়ে যাবে ও, লোং, হ্যাঁ, তাহলে হচ্ছে কি, তারপর হচ্ছে লোন, লন, এরকম। তো এখানেও সেম, আমরা যেটা করব, অল হয়ে যাবে। আরেকটা বিষয় মাথায় রাখবেন, ইংলিশে যত অল বলতাম, এবং ল, মানে অল, যেমন অল রাউন্ডার হবে ওল রাউন্ডার, ঠিক আছে? ওল মানে অলডার, ওলডার, এরকম ওল, ওল, হ্যাঁ, ও, ওফুল, ঠিক আছে, ঔসম। যাই হোক, এরপর দেখি কি সাউন্ড আছে। এটা হচ্ছে এ, এটা আছে বাংলায় এ, আমরা যত জায়গায় এ পাবো, মানে এটা খুব সহজ, মানে এগ, হ্যাঁ, তাহলে ই ডাবল জি, ইগ হওয়ার কথা, ই এন্ড ডি, ইন্ড হওয়ার কথা, না হয়েছে অ্যান্ড, হ্যাঁ, এগ অ্যান্ড ইজ, বুঝতে পারছেন? আবার এখানে ডি বাদ যায়, এগুলো পরে শিখবো কেন বাদ যায়। তারপরে ইডি, ইডিট হওয়ার কথা, না হয়েছে অ্যাডিট, এ উচ্চারণ হবে এ। অলরাইট, আরেকটা ফাইনালি আমরা যদি এটা এই পর্যন্ত পড়বো আমরা, এর বেশি যাইতে পারবো না, অলরেডি আমার 1 মিনিট কি সেকেন্ড আছে, আমি টাকা পেড করছি, এরপর আমারটা বেসিকে রাখছে, আটান্ন ভাই। তো এখন ধরেন এ, এটা একটু লম্বা উচ্চারণ হবে এ, হ্যাঁ, এ, তো এরকম যেমন ফ্যাট, ফ্যাট, আমরা ফ্যাট বলতে ফ্যাট, ব্ল্যাক, খ্যাট, স্যাট, এগুলো না, এখানে ফ্ল্যাট, ম্যাট, বুঝতে পারছেন? তো এরকম উচ্চারণগুলো হবে এখানেও সেম, মানে অ্যাপল, অ্যান্ড, অ্যাক্স, রাইট? তো একটু ভালো করে দেখবেন সাউন্ডস গুলো যতটুকু পড়ালাম, বিশেষ করে হচ্ছে আহ, এই জায়গাটা একটু বেশি করে খেয়াল রাখবেন আর কি, যে এখানে আমরা এই পর্যন্তই পড়লাম আজকে, 1 2 3 4 5 6 7 8, এই 8টা সাউন্ডস পড়লাম, কেমন? বাকিগুলো নেক্সট ক্লাসে ইনশাল্লাহ শেষ করে ফেলবো, তারপর আমরা বিভিন্ন নিয়ম কানুন গুলো শিখবো ইনশাল্লাহ।
তো আজকে যদি কারো কোনো কোয়েশন থাকে গ্রুপে লিখেন, হাতে মনে হয় আর কয়েক সেকেন্ড সময় আছে, আবার দিব না আজকে আর লিঙ্ক। তো ভালো থাকেন সবাই, নেক্সট ক্লাসে ইনশাল্লাহ দেখা হচ্ছে। কারো প্রশ্ন থাকলে গ্রুপে একটু লিখেন, সমস্যা নেই, অ্যান্সার দেবেন। জি, সালাম।